difference between an ellipse and a circle here. In the case of ellipse, the distance on x-axis and the distance of y-axis are not equal. Ikkada length emo 4 undi, ikkada length emo 3 undi. But whereas in the case of circle, on x-axis as well as y-axis also the value will be same. The length from the origin will be same. Ikkada ellipse that is not the case. So here we have y on x-axis we have 4 length, on y-axis we have 3 length. So in that case, how actually we go with substitution of x and y in terms of r and theta? Can anyone tell what actually to be taken for x and y? In the case of actually circle, we can take directly x is equal to 2 cos theta, y is equal to 2 sin theta, if radius is equal to 4, and we have calculated the value. But that is not the case here. Ikkada radius ko 2 ochindi, ikkada radius ko √3 ochindi. So appudu ela calculate chestam. X axis మీద length 2, y axis మీద length √3. So in that case, how we substitute the values of x and y in terms of r and theta? Evaraina cheppagalaru? X equals to 2 cos theta, y equals to √3 sin theta. Yes, correct. X is equal to 2 cos theta, y is equal to √3 sin theta. Ivi substitute chesukovali. This is the difference between an ellipse and a circle. In the case of circle, r value is same for both x and y. But in the case of ellipse, that is not the case. Andukani rendu different avutayi ikkada ellipse ko vachina. So if x is equal to 2 cos theta, what will be dx value? Minus 2 sin theta d theta. And what will be the value of dy? √3 cos theta d theta. So we'll substitute. Integral of 2 into xy, x into y, 2 2's 4 √3 sin theta cos theta minus y square 3 sin square theta. Okay, dx kuda veyali. Into dx. Dx is minus 2 sin theta d theta minus y square 3 sin square theta dy √3 cos theta d theta. So this is integral of, I'll split both the integrals here. So the first integral is minus 8 √3 integral of sin square theta cos theta d theta minus 3 √3 integral of sin square theta cos theta d theta. I think we got both the values, both the integrals are same. Kada ఒకసారి చెక్ చేయండి whether you got both the integrals are same. Yes, ma'am. I think then these two can be added, right? Minus 8 √3 minus 3 √3 అంటే minus 11 √3 అని రాసేసుకోవచ్చు. Minus 11 √3 integral 0 to 2 pi sin square theta cos theta d theta. Now you integrate it. Sin theta is equal to t. Sin theta is equal to t. Cos theta d theta is equal to dt. Minus 11 √3 integral of t square dt. Minus 11 √3 t square by 2. Between the limits also sin substitution with rather. Minus 11 √3 by 2 sin square theta between the limits 0 to 2 pi. Ma'am, integration of t square t cube by 3. T cube by 3. So whether it is 2 pi or sin 0, sin theta is 0. So the integral value we got it as 0. Now we see, we'll verify it on surface now. So this will be double integral of dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy. Double integral of, what will be dou n by dou x value? N ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ? Minus y square, ma'am. Minus y square. Dou n by dou x అంటే 0 అయిపోతుంది అది. Minus dou m by dou y అంటే minus 2x ఒకటే మిగులుతుంది కదా? Minus 2x dx dy. So now we have to integrate between the limits. What will be the limits? Can you tell me what will be the limits for this? So మనం మళ్ళీ ఇక్కడ స్ట్రిప్ నోటేషన్ తీసుకుందాం.
minus 2 to 2. And this elliptic equation is x square by 4 plus y square by 3 is equal to 1. Ante 3 antena 3 x square by 4 ina. Okay, 3x square plus 4y square is equal to 12. 4y square is equal to 12 minus 3x square. Y square is equal to 3 minus 3 by 4 x square. Antena y value. So strip is now taken parallel to. Ippudu I'll tell you how to fix the limits here. See, strip is taken parallel to y axis here. So y should have dependent limits. How we write the limits? Y at p to y at q. Both p and q lies on the ellipse only. Yes, ma'am. But p is lying on negative y axis, q is lying on positive y axis. So you have to go with y value from negative to positive on that ellipse. So what will be the value of y on p? Minus root over this function to q. Q will be the same value plus root over. So y limits will be from minus root over 3 minus 3 by 4 x square to plus root over 3 minus 3 by 4 x square. And what should be the limits of x now? X should be slided from this point to this point. What are the coordinates of x here? Minus 2 comma 0 here. Minus 2 to 2. Minus 2 to Minus 2 to 2 will be the x limits here. Substitute the limits and tell me what will be the integral value. That also should be 0. Yes, student? ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? minus 2 constant double integral of x dx dy. First integration with respect to y చేసేద్దాం. Y between the limits minus root over 3 minus 3 by 4 x square to plus root over 3 minus 3 by 4 x square dx. So 0 వచ్చింది మేడం. వచ్చిందా? ఇది 2 times కదా. So 2 into x into root over 3 minus 3 by 4 x square dx. Minus 4 integral of x minus 2 to 2. X root 3 minus 3 by 4 x square dx. ఇంటిగ్రేట్ చేశారా? ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేశారు ఇక్కడి నుంచి చెప్పండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేశారు చెప్పండి దీనికి. ఇది యాక్చువల్గా రూట్ అని రాకుండా పవర్ హాఫ్ అని రాస్తాం. ఇట్ విల్ బి మోర్ క్లియర్ ఫర్ యూ. ఇప్పుడు చెప్పండి. దీని నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా కంటిన్యూ చేశారు? ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్. లెట్ 3 minus 3 by 4 x square is equal to t. So what will be this value? Derivative is 0 here. Minus 3 by 4 into 2x dx is equal to dt. మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ x dx ఉంది. So x dx is equal to minus 2 by 3 dt. Integrate చేసేయండి. Minus 4 integral of t to the power of half minus 2 by 3 dt. Minus minus plus అయిపోయింది. 8 by 3 integral t to the power of half dt. T to the power of half plus 1 into 3 by 2 by 3 by 2. 8 by 3, 2 by 3, t to the power of 3 by 2. 16 by 9. T ante 3 minus 3 by 4 x square. Both the limits from minus 2 to 2. Even function కాబట్టి 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ erase చేసి కంప్లీట్ చేసేస్తాం. 16 by 9. Upper limit is 3 minus 3 by 4 into 2 square minus 3 minus 3 by 4 into minus 2 square. Four gets cancelled. This is 3 minus 3. ఇక్కడ కూడా minus, ఇది కూడా 4 gets cancelled. 3 minus 3. 0.
ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ కేర్ఫుల్ గా చేయండి అమ్మా, ఇది జాగ్రత్తగా చేయాలి. మీకు ఇక్కడ ఏదైనా ప్రాపర్టీ గుర్తుపెట్టుకుని ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసేస్తాను అంటే అలాగైనా చేయొచ్చు. ప్రాపర్టీ అయిపోయింది ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ మీకు ఒక స్టెప్ ఇక్కడ నుంచి మీకు ఈజీగా చెప్తాను ఎలా చేయాలో. ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ చేశారా? ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. కంప్లీట్ చేస్తారమ్మా ప్రాబ్లము? ఎస్ మ్యామ్. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, ఇది కదా యాక్చువల్గా మనకున్న ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఒకసారి ఇక్కడ ప్రాపర్టీ చూడండి. ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ అంటే ఎక్స్ ప్లేస్ లో కనుక మైనస్ ఎక్స్ వేస్తే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, దెన్ ద ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ విల్ బికమ్ 0 ఆడ్ ఫంక్షన్ కింద. ఆ ప్రాపర్టీని ఇక్కడ వేసి చూడండి. ఎక్స్ బదులు మైనస్ ఎక్స్ రిప్లేస్ చేశారనుకోండి, ఎక్స్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఇది చేంజ్ అవ్వదు, ఇది మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో మైనస్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అవుతుంది కదా. సిన్స్ దిస్ ఇస్ అన్ ఆడ్ ఫంక్షన్, ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ విల్ బికమ్ 0. అంటే అంతా కూడా చేయక లేకుండా ఈ ప్రాపర్టీ ఒకటి రాసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పేయచ్చు అక్కడ. మేడం అక్కడ పవర్ 3/2 ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది మేడం? ఇక్కడ పవర్ 3/2 ఉంది. జీరో కాబట్టి అది వేయకపోయినా ఎర్రర్ రాలే. యాక్చువల్గా న్యూమరికల్ వాల్యూ వేసినప్పుడు అది వేయకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. అయిపోయిందమ్మా. కంప్లీట్ చేస్తే విల్ గో విత్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. కార్డియాయిడ్ మీద ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. మేడం చెప్పమ్మా. ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసిన వస్తుందా? వస్తుందమ్మా. అప్పుడు ఎలా వేయాలి లిమిట్స్? ఎక్స్ ఫ్రమ్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ ఎక్స్ వాల్యూస్ వేయాలి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వై. అంటే ఎంత ఈక్వేషన్? ఈక్వేషన్ ఎంత వచ్చింది? 3x² 4x² ఎంత? అది 3x² + 4y² 12 కదా. సో 3x² is equal to 12 minus 4y². 3 is equal, x² is equal to 4 minus 4/3 y² వచ్చింది. సో ఎక్స్ ఫ్రమ్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ దిస్ వాల్యూ టు ప్లస్ రూట్ ఓవర్ అవుతుంది. వై లిమిట్స్ మారుతాయి. అప్పుడు వై లిమిట్స్ ఏమవుతాయి? -√3 టు +√3 వేసుకోవాలి అప్పుడు వై లిమిట్స్. అది వేసినా సేమ్ 0 వస్తుంది అప్పుడు కూడా. సరేనా? Shall we go with the next one? ఎస్ మేడం. Verify Green's theorem. Verify Green's theorem. సారీ, వెరిఫై వద్దులేండి, ఇది డైరెక్ట్ వేసేద్దాం. ఇవాల్యుయేట్ చేద్దాం. ఇవాల్యుయేట్ గ్రీన్స్ థీరం. ఇవాల్యుయేట్ గ్రీన్స్ థీరం. Evaluate by Green's theorem, integral over C. Evaluate by Green's theorem, integral over C minus x² y dx plus xy² dy where C is the cardioid. R is equal to A into 1 plus cos theta. లైన్ ఇంటిగ్రల్ కూడా చేయొచ్చు, చాలా లెంతీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. సో అందుకని జస్ట్ ఇవాల్యుయేషన్ ఒకటి చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, నా టెల్ మీ
Do you know the shape of the cardioid? R is equal to A into 1 plus cos theta. తెలుసా తెలీదా? మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ ఐడియా లేదా? ఒకసారి చూడండి. మీకు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కార్డియాయిడ్ రిలేటెడ్ టు కార్డియాలజీ, రిలేటెడ్ టు హార్ట్. సో ద షేప్ విల్ బి సమ్వాట్ లైక్ ఏ హార్ట్ షేప్. ఇలా ఉంటుంది. ఇదే కానీ ఇలా కానీ యాక్చువల్ షేప్ ఇలా వస్తుంది. కార్డియాయిడ్, కార్డియాలజీ, రిలేటెడ్ టు హార్ట్. సో ఆ టర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ మీకు రిమెంబరెన్స్ కోసం చెప్తున్నాను. అది యాక్చువల్గా ఒరిజినల్ రిలేషన్ కాదు, మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం చెప్తున్నా. కార్డియాయిడ్ అంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ హార్ట్ షేప్ అని. సో ఈ షేప్ లో ఉంటుందా, ఈ షేప్ లో ఉంటుందా అనేది వెరిఫై చేసుకుందాం. ఓకే, సో ఫర్ దట్ వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ టేక్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ థీటా అండ్ విల్ చెక్. ఇఫ్ యూ టేక్ థీటా ఈక్వల్ టు 0, ఆర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చూడండి. ఎంత? 2a. Theta is equal to 90 degrees, pi by 2. R is equal to 0. A, ma'am. A as 0. Madam. Theta equal to pi అంటే 180 degrees. R equal to 0. 0. Theta equal to 3 pi by 2 అంటే 270 degrees. R is equal to cos 3 pi by 2 multiples of pi by 2 is 0 కదా. సో R is equal to A వస్తుంది. సో ఇప్పుడు షేప్ మనకి ఆ హార్ట్ సింబల్ ఇలా వస్తుందా ఇలా వస్తుందా చెక్ చేయడానికి చెప్తున్నాను చూడండి. థీటా ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏ లైన్ అవుతుంది? ఇది థీటా ఈక్వల్ టు 0 లైన్. ఇది థీటా ఈక్వల్ టు 90, థీటా ఈక్వల్ టు 180, థీటా ఈక్వల్ టు 270. ఇది కదా యాక్చువల్ గా మనకున్నది. సో థీటా ఈక్వల్ టు 0, రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2a. ఇక్కడ నుంచి రేడియస్ 2a లెంత్ లో ఉంది. సో సమ్వేర్ ఇక్కడ వరకు ఎక్కడ ఉంది. R is equal theta equal to 90 దగ్గర 270 దగ్గర R is equal to A అంటే theta equal to 90 దగ్గర 270 దగ్గర రెండిట్లో కూడా. సో ఆల్మోస్ట్ టెయిల్ ఇక్కడ వచ్చింది. సో అట్ R theta equal to 180 degrees, R is equal to 0 అంటే ఇక్కడ వచ్చింది. సో ద షేప్ will be like this. This is the shape of the cardioid. Okay, now shall we go with the problem? Yes, ma'am. So by Green's theorem, this is equal to double integral of dou n by dou x minus dou m by dou y dx dy. So this is m and this is n. Double integral of dou n by dou x is y square minus dou m by dou y is x square, minus of minus plus x square dx dy. So here we go with polar coordinates because ఇది కూడా cardioid form లో ఉంది కాబట్టి x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta, dx dy is equal to r dr d theta. Now we have to substitute the limits of r and theta carefully such that the limits will cover the complete region given by the cardioid. So how we take the limits of r and theta? Now I'll tell you. See, actually, entamma r value enta 0 to 2a. 0 to 2a. 0 to 2a తీసుకోకూడదు. అదే చెప్తున్నాను చూడండి. యాక్చువల్ గా మనకి కార్టేషియన్ ఫామ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, స్ట్రిప్ నోటేషన్ తీసుకుంటున్నాం pq అని కదా. అది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ x and y. ఆర్ అండ్ థీటా తీసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక రేడియస్ వెక్టర్ తీసుకుంటాం, ఒక రేడియల్ వెక్టర్ ఆర్ అని ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఆ రేడియల్ వెక్టర్ ని కంప్లీట్ రొటేట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ థీటా అవుతుంది. లిమిట్స్ ఆర్ ఏమవుతుంది? ఆర్ లిమిట్స్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఆన్ ద కార్డియాయిడ్ వరకు వెళ్తుంది. దట్ ఆర్ ఈస్ నాట్ ఫిక్స్డ్. ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2a పెట్టామనుకోండి, ఇంత లెంత్ వస్తుంది. అది రొటేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సర్కిల్ అయిపోతుంది. ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2a కాన్స్టెంట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2a, ఇక్కడ 2a, ఇక్కడ 2a, ఇక్కడ 2a, ఇలా 2a's అన్ని యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది?
సర్కిల్ అయిపోతుంది. సో ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2a అవ్వదు, 0 to కార్డియాయిడ్ వరకు వెళ్తుంది. ఆ కార్డియాయిడ్ ఎంత వాల్యూ, ఇది r వాల్యూ, a into 1 plus cos theta. This will be the limits of r. R is equal to 0 నుంచి cardioid వరకు. What is the equation of the cardioid? R is equal to a into 1 plus cos theta. So R will be from 0 to the cardioid. 0 to a into 1 plus cos theta. ఇక్కడ మీరు థీటాకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే డిఫరెంట్ ఆర్స్ వస్తాయి చూడండి. థీటా ఈక్వల్ టు 0 ఇందాక వేసాం కదా, థీటా ఈక్వల్ టు 0 అయితే 90 డిగ్రీస్, ఇక్కడ 2a. థీటా ఈక్వల్ టు 90 డిగ్రీస్ అయితే r ఈక్వల్ టు a. థీటా ఈక్వల్ టు 180 డిగ్రీస్ అయితే r ఈక్వల్ టు 0. థీటా ఈక్వల్ టు 270 డిగ్రీస్ అయితే మళ్ళీ r is equal to a. సో ఈ ఈక్వేషన్ మనకి r లిమిట్ అవుతుంది ఇక్కడ. Did you understand how I got the limits of r? Yes, madam. థీటా లిమిట్స్ ఎలా తీసుకుంటామంటే పోలార్ కోఆర్డినేట్స్ లో పర్టికులర్ గా ఆ రీజియన్ ఏ కోఆర్డినేట్స్ లో అయితే ఉందో ఆ కోఆర్డినేట్స్ యొక్క లిమిట్స్ అన్ని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకి మొత్తం 4 కోఆర్డినేట్స్ లోనూ ఉంది కదా వాల్యూ, ఐ మీన్ రీజియన్. సో థీటా ఈస్ ఫ్రమ్ 0 to the complete 0 to 2π with the limits of theta. ఇప్పుడు అర్థమైందమ్మా థీటాకి లిమిట్స్ ఎందుకు ఇలా వేసామో ఇది? yes ma'am. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీకు ఎంత వచ్చిందో చెప్పండి, లిమిట్ వాల్యూ, ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ అంటే r స్క్వేర్, dx dy అంటే r dr d theta. Double integral of r cube dr d theta. So first integration with respect to r చేద్దాం. r power 4/4 between the limit 0 to a into 1 plus cos theta d theta. This is 1/4 integral of upper limit is a power 4 constant బయటకు తీసుకొచ్చేస్తాను 0 to 2π 1 plus cos theta whole to the power of 4 d theta. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా వేసినా సరే, లేదంటే లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వేసినా సరే. నేను చేశాను ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్, సింప్లిఫికేషన్ పార్ట్. వన్ ప్లస్ కాస్ థీటాని 2 cos స్క్వేర్ థీటా బై 2 అని రాసుకోండి. ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాపర్టీ అప్లై చేస్తాను చూడండి. ఈవెన్ ఫంక్షన్ కాబట్టి a to the power of 4/4 0 to 2π ని 2 times 0 to π అని రాసుకున్నాం. ఇందాక మనం క్వాడ్రంట్స్ లో కట్ చేసినట్టు 4 times 0 to π/2 వేసాం కదా, సేమ్ ప్రాపర్టీని ఇక్కడ 2 times వేసి 1 plus cos థీటాని 2 cos స్క్వేర్ థీటా బై 2 అని రాసుకున్నాం. whole power 4 d theta. a to the power of 4/2 integral 0 to π 2 power 4 బయటకు తీసుకొచ్చేద్దాము, cos to the power of 8 theta by 2 d theta 2 cube 8 a power 4. ఇక్కడ theta by 2 is equal to t. So d theta by 2 is equal to dt. theta లిమిట్స్ ఏమవుతాయి? theta equal to 0, t equal to 0, theta equal to π, t is equal to π/2. So 0 to π/2 cos to the power of 8t dt. ఇక్కడ 2 మిగిలింది కదా, ఇంకా 2 dt. 8 to 16 a to the power of 4 0 to π/2 సారీ cos to the power of 8t dt. ఇక్కడ నుంచి ఫార్ములా వేసేయండి. cos పవర్ n theta ఫార్ములా ఉంది కదా, ఆ ఫార్ములా వేసేయండి. సిక్స్టీన్ a to the power of 4 into 8 అంటే ఏమవుతుంది? 8 minus 1 7/8 5/6 3/4 1/2 5/2 8 2s 16 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, 3 2s ఎంత మిగిలింది? 7 5 35 a to the power of 4 pi by 4 4 16. అంతేనా? ఒకసారి చెక్ చేయండి ఆన్సర్. 35 pi by 16 a power 4 ఆ వాల్యూ వచ్చిందో లేదో చెక్ చేయండి.
మాకు కంప్లీట్ చేస్తారమ్మా? ఎస్ మ్యామ్. అయిపోయిందా? ఒక్కసారి ఇంకెక్కడైనా గ్రేవల్లో ఇంకొక టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూద్దాం ఉండండి. ఇంకా దీంట్లో నా దగ్గర ఉన్న టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని అయిపోయాయి. ఇంకా డిఫరెంట్ రీజన్స్ లో ఏమైనా ఉన్నాయేమో నేను ఒకసారి గ్రేవల్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇంకొకసారి చూసి మీకు ఇవాళ అసైన్మెంట్ కింద ఇస్తాను ఒక 3-4 ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. నాకు ఈ లోపల ఏం చేస్తానంటే ఒకసారి మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. నాకు ఒకసారి మీరు నేను ఒక పేపర్స్ కొన్ని ఒక 4-5 పేపర్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయినమ్మా. అవి ఒకసారి నాకు చెప్తే నేను ఆ పేపర్ దాని ప్రకారం నేను సేవ్ చేసుకుంటాను. అవి నాకు ఇవాళ అటెండెన్స్ చెప్పేసేయండి ఒకసారి, ఎవరెవరు ప్రెసెంట్ ఎవరెవరు అబ్సెంట్. అటెండెన్స్ కు నోట్ చేసేసుకుంటాను. మేడం చెప్పమ్మా. మనం రాసిన టెస్ట్ ఆన్సర్స్ ఒకసారి చెప్పండి మ్యామ్. ఆన్సర్సా? ఎస్ మ్యామ్. అలాగే, లేదా నేను సొల్యూషన్స్ పెట్టేనా మీకు? ఎస్ మ్యామ్. సొల్యూషన్స్ పెట్టేయండి మ్యామ్. ఇవాళ 1, 2, 3, 4. Five, 6 absent అమ్మా. 206. ఎస్ మ్యామ్. 7, 8, 9 absent. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 absent, 23. 19 and 23. అమ్మా ఈ పేపర్ ఎవరిదో ఒకసారి చూడండి. ఇది ఎవరిదమ్మా? మ్యామ్ నాదే మ్యామ్. మరి పేరు రోల్ నెంబర్ ఏం రాకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది తల్లి? రోల్ నెంబర్ పెట్టాను మ్యామ్. చెప్పు, నెంబర్ ఎంత? 201 మ్యామ్. నీ పేరు కూడా? వరలక్ష్మి మ్యామ్. ఇది ఎవరిదో చూడండి. ఇది ఎవరిదమ్మా? ఇది ఎవరిదమ్మా? మ్యామ్ నాదే మ్యామ్. రోల్ నెంబర్ చెప్పు. 222 మ్యామ్.
మేము కూడా. షామ్లీ. షామిలి. అవును 2 సార్లు పంపించావా నువ్వు? ఆల్రెడీ ఇంకొకటి ఉంది నా దగ్గర 22 222. ప్రెస్ అయిపోయింది. ఇది యాక్చువల్గా నీ పేరుతో సేవ్ చేసుకున్న స్క్రిప్ట్ నేను. ఇది నీదే కదా చెప్పు. ఇది ఎవరిది? నీదేనా? అయితే ఓకే తీసేస్తాను అయితే. నెక్స్ట్ ఇది ఎవరితో చూడండి అమ్మా. కొంచెం నా ల్యాప్టాప్ స్లోగా ఉంది, ఓపెన్ అవడం టైం పడుతుంది. ఇది మ్యామ్ అది నాదే మ్యామ్. ఫస్ట్ మెయిల్ నాది ఆల్రెడీ మీకు వాట్సాప్ లో పెట్టాను కదా మ్యామ్. ఫస్ట్ మెయిల్ చేశాను మ్యామ్. నీ నెంబర్ ఎంత? 227 మ్యామ్. ఒక్క నిమిషం.